ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवरजे व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशीतत्वं परम् ध्वन्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्य भाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञान प्रतिवादि मदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्ना मान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिल पूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमोमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं धरमयीभृतः प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्ममसासं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्य शुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ತಾರಮಹೋ ವಿಧಾಯ ನೃಹರೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಪುರುಷೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಮುದಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेशनमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदातीर्थताण्डवानि विचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गति सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्ष पूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामां गुरुदेवः प्रसादजात् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सत्प्रमोद कृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्चास्त्रनिरतं श्रीसत्यात्ममुनिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪೌರುಷೇಯ ವಚನದಿಂದಲೇನೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶೇಷತಃ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಪರಿಶೇಷತಃ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಬೌದ್ಧಾದಿಗಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಶೇಷತಃ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಆಗಮ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪೌರುಷೇಯ ವಚನ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೇನೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಧರ್ಮೋ ವಸ್ತುತ್ವಾದಿತಿ ಚೋದಿತೆ. ಟೀಕರಾಯರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಸುಧಾವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತದೇವಂ ಪೌರುಷೇಯ ವಚನಾತ್ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧವು. ಪೌರುಷೇಯ ವಚನದಿಂದಲೇನೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಪಪತ್ತೇ, ಪರಿಶೇಷತಃ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಅನುಪಪನ್ನವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯ
ಸಿದ್ಧವಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ಆಹ, ಹೀಗೆ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಧರ್ಮ ವಸ್ತುತ್ವಾದಿತಿ ಚೋದಿತೆ ನ ಬುದ್ಧೋ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪುಂಸ್ತ್ವಾದಿತ್ಯನುಮಾಹತಿ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು ವಸ್ತುಗಳಾದ್ದರಿಂದ. ಘಟಪಟಾದಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ವಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟಪಟಾದಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ? ಬುದ್ಧಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಾದಿ ವಚನಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ. ಯಾಕೆ? ವಸ್ತುತ್ವಾತ್, ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ. ಘಟಪಟಾದಿ ವಸ್ತುವತ, ಘಟಪಟಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ. ಇತಿ ಚೋದಿತೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಇತಿ ಚೋದಿತೆ, ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನ ಬುದ್ಧೋ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪುಂಸ್ತ್ವಾದಿತ್ಯನುಮಾಹತಿ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅನುಮಾನ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬುದ್ಧ ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ, ಬುದ್ಧ ಅಂಬೋನು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪುಂಸ್ತ್ವಾತ, ಪುರುಷತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅಸ್ಮದಾದಿವತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪುರುಷರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರಾದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧನಿಗೂ ಕೂಡ ಪುರುಷತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧನು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನದ ಪರಾಹತಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪರಿಶೇಷತಃ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಉಕ್ತ ಅಶೇಷ ಶಂಕಾ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥ ಚ ಶಬ್ದ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುತ್ವಾದಿತಿ ಚೋದಿತೆ ಚ ಉದಿತೆ ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಈ ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚ ಮತ್ತು ಉದಿತೆ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ. ಬೌದ್ಧರು ಬುದ್ಧನನ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಳ್ಳವನು ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬುದ್ಧರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಶಂಕೆಗಳನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚ ಉದಿತೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡುವ ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಶಬ್ದದಿಂದ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬುದ್ಧ ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪುಂಸ್ತ್ವಾ, ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟೀಕರಾಯರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ನೋಡಿ ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತಿಗೆ. ಉದಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ, ವಸ್ತುತ್ವಾದಿತಿ ಚೋದಿತೆ ಇತಿ ಚ ಉದಿತೆ ಸತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಣ ಇತಿ ಉದಿತೆ ಸತಿ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ತಂ ಪ್ರತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನ ವಕ್ತವ್ಯಂ, ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಂ ಪ್ರತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಶೇಷ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು? ಕಿಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹಾ ನ ಬುದ್ಧ ಇತಿ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದರು, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲೇಬೇಕು, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ನಾವಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಬುದ್ಧನೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನ ಬುದ್ಧ ಇತಿ ನ ಬುದ್ಧೋ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪುಂಸ್ತ್ವಾದಿತ್ಯನುಮಾಹತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅನುಮಾಹತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯಾದ ಅನುಮಾನದ ಪರಾಹತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನದ ಪರಾಹತಿ. ನೀನು ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಹೀಗನೇ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ಪರಾಹತಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ವಿರೋಧ ಬಾಧ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ಅನುಮಾಹತಿ ಇತಿ ಶೇಷ. ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಒಟ್ಟು? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ. ಅಯಮರ್ಥ, ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಅಯಮರ್ಥ ಏನು? ನತಾವದ್ಧರ್ಮಾದಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ಯವ ಅಂತ ನೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಸರ್ವಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮಾದಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಸ್ತುತ್ವಾತಿತ್ಯನೇನೈವ ಸಾಮಾನ್ಯಾನುಮಾನೇನ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಧರ್ಮಾದಿದರ್ಶಿತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಕಿಂತು ಪರಿಶೇಷತಃ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀ ಏನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ, ಘಟಪಟಾದಿಗಳಂತೆ ಅವುಗಳು ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಧರ್ಮಾದಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಸ್ತುತ್ವ. ಈ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೇ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಾದಿಗಳೇ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳೇ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ? ಪರಿಶೇಷತಃ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಳ್ಳವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು? ನಾವಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಬುದ್ಧನೇ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿದರ್ಶಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮಾದಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಾದಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯನೇನೈವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನೇನ, ಈ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನ ತಾವದ್ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಧರ್ಮಾದಿ ದರ್ಶಿತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಳ್ಳವನು ಸಿದ್ಧವಾಗಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಪರಿಶೇಷತಃ, ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ
ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪರಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪರಿಶೇಷತಃ ಬುದ್ಧನೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೇಕು. ಪರಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಭಾವ ಆಗೋದು ತಾನೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ತಾನೆ. ನಚ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನಾತ್ ಭಿದ್ಯತೆ. ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನಾತ್ ನಚ ಭಿದ್ಯತೆ. ಪರಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅದೇನು ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತದೆ. ತಥಾಚ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಚ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ಪರಿಶೇಷತಃ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀ ಪರಿಶೇಷತಃ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ತಸ್ಯ ಚ ಉಕ್ತ ಅನುಮಾನ ಪ್ರತಿಹತತ್ವೇನ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧ ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನದ ಪರಾಹತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡುವ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮುಪಪದ್ಯತೆ ತಸ್ಯ ಚ ಉಕ್ತ ಅನುಮಾನ ಪ್ರತಿಹತತ್ವೇನ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನದ ಪರಾಹತಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನದ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳುವ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನದಿಂದ ಅಂತೂ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತದನುಪಪತ್ತೌಚ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ತದುಪಜೀವಿನಃ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಅವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವ, ಕರ್ಣಪಾಠವ, ವಿವಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನವೇ ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ತದನುಪಪತ್ತೌಚ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನವೇ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನದಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ ಮೇಲೆ ತದುಪಜೀವಿನಃ ಅವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವಾದಿ ಸಾಧನಸ್ಯ, ಅನುಮಾನವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಅವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ವಿವಕ್ಷ ಇದೆ, ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಕರ್ಣಪಾಠವ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಇವುಗಳು ನೀನು ಸಾಧನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬಿದ್ದೋದವು. ಅವಿಪ್ರಲಂಬಾದಿ ಸಾಧನಸ್ಯ ಗರ್ಭಶ್ರಾವೇಣೈವ ಗತತ್ವ. ಗರ್ಭಶ್ರಾವೇಣೈವ ಗತತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಯಿತು ಅಂತೇವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಭಾಷನ್ನಾಯಿತು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಬೋದು ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ, ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ, ವಿಪ್ರಲಂಬಕ, ವಿವಕ್ಷ, ಕರ್ಣಪಾಠವ, ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಆಪ್ತತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನವೇ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಸತ್ತೋದು, ಗರ್ಭಶ್ರಾವೇಣೈವ ಅವು ಗತವಾದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ದೂಷಣಾಂತರಂ ಅನ್ವೇಷಣೀಯಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹೊಸದಾದ ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೂಷಣಾಂತರಂ ನ ಅನ್ವೇಷಣೀಯಂ, ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೋಷವನ್ನ ಹೇಳುವ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೋಷ ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಇತಿ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧನೇ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಅವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವ, ವಿವಕ್ಷ, ಕರ್ಣಪಾಠವ, ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ,
ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಹೇಳುವ ಆ ಮಾತು ಬುದ್ಧನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿನಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ಎಂಬ ದೋಷ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯಿತು. ಇತಿ ಪುನಃ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವಂ ತದವಸ್ಥಮಿತಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಎಂಬುದು ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬಂತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ, ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಆಗಬಹುದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಧರ್ಮಾದಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಸ್ತುತ್ವಾತಿಥಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾನುಮಾನಂ ತಾವದದುಷ್ಟಂ ಅಂದ್ರು. ತಾವತ್ ಅದುಷ್ಟಂ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ, ವಸ್ತುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಘಟಪಟಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನ ಇದು ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ? ಸರ್ವಥಾ ದುಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದಾನು. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಾನು ಧರ್ಮಾದಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾನುಮಾನಂ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನ ತಾವದ ದುಷ್ಟಂ, ಇದು ಸರ್ವಥಾ ದುಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ತಸ್ಯ ಚ ಬುದ್ಧೇ ನಚೇತ್. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವನು ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟರು ಯಾರು ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಚ ಬುದ್ಧೇ ನಚೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗೋದಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಈ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಧ ಇದೆ. ನೀವು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ವಸ್ತುತ್ವ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನದ ವಿರೋಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಪರಿವಸಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತದ ಕಿಂ ಪುರುಷಾಂತರೇ ತದ ಆಸ್ಥೀಯತೆ ಕಿಂ ವಾ ನಕುತ್ರಾಪಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಾಧ ಬರುತ್ತದೆ, ನಾವು ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿ ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಬೇರೆ ಪುರುಷರು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷರು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟಾನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೀರೋ, ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಬುದ್ಧನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುರುಷರಲ್ಲಾದರೂ ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಇದು ಪರಿವಸಾನವೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತೀರೋ. ನೋಡಿ, ತದಾ ಕಿಂ ಪುರುಷಾಂತರೇ ತದಾಸ್ಥೀಯತೆ ಕಿಂ ವಾ ನಕುತ್ರಾಪಿ. ಯಾವ ಪುರುಷರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತೀರೋ. ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ ನಾದ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆತ ಇದು ಹೇಳಿಕ್ ಬೇಕೆ. ಪುಂಸ್ಯ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪ್ರಸಂಗಾತ. ಬೇರೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೇನೆ ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ
ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವದ ಅಭಾವ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪುರುಷತ್ವಾತ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಈಗ ನೀವೇ ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವನೇ ಅದ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬುದು ಸಾಧ್ಯ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವನೇ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುರುಷತ್ವ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ನಾದ್ಯ ಪುಂಸ್ತ್ವಸ್ಯ ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಪುರುಷತ್ವ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದು, ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಸಾಧ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಿವಸಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೀವಿ. ನ ದ್ವಿತೀಯ, ಯಾವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿವ್ಯಾಘಾತಾತ್, ಯಾವೊಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಅದು ಸಮನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಪುರುಷರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನ ಅಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಏನು? ಕ್ಷಿತ್ಯಾಧಿಕಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಘಟವತ, ಘಟಪಟಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಕರ್ತೃಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಷಿತ್ಯಂಕುರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಅಂಕುರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿ ಒಬ್ಬವಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷರು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟೃನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏನು? ಈಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ಅನುಮಾನ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಮಾನ ಅಂತೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ವಿರೋಧ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ಅನುಮಾನದ ವಿರೋಧ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಒಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಂಸ್ತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಏನು ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬಂದ ಆ ಬಾಧ ದೋಷವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಂಸ್ತ ಅನುಮಾನವೇ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಂದ್ರು. ಪುಂಸ್ತ ಅನುಮಾನವೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧನೂ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪುಂಸ್ತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನವೇ ದುಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ
ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶೇಷತಃ ಬುದ್ಧನೇ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಚ್ಯತೆ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಚ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಮದಾದಿಷು ಕುತೋ ನ. ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಿವಸಾನವಾಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತನೇ ಅನ್ಬೇಕು. ಧರ್ಮಾದಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸರಿ. ಆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶಿಗಳು ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೊದಲು ಹೇಳು, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು? ನಾವೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟಾರರು. ಅಸ್ಮದಾದಿಷು ಕುತೋನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿವಸಾನಂ ಆಸ್ಥೀಯತೆ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ. ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಮಮ ಧರ್ಮ ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಅಹಂ ನ ಅನುಭವಾಮಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇದು ವಿರುದ್ಧ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿವಸಾನ ಆಸ್ಥೀಯತೆ ಇತಿ ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ನಾವೇ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಬಾಧಿತತ್ವಾದಿತಿ ಚೇತ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಬಾಧಿತರೆ. ನಾನು ಸರ್ವಥಾ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇದೆ. ನಾವೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧ ಬರ್ತದೆ, ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿ ದರ್ಶಿತ್ವ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಹಿಂಗ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ಬುದ್ಧೇಪಿ ಪರ್ಯವಸಾನಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಇದು ಬಾಧಿತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನು ನಮ್ಮಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬುದ್ಧನು ನಮ್ಮಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಾದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕಥಂ ತರಿಹಿ ಬುದ್ಧೇಪಿ ಪರ್ಯವಸಾನಂ. ಬುದ್ಧನಲ್ಲಾದರೂ ಧರ್ಮದ ಪರಿವಸಾನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ ಬುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತೆ. ತತಶ್ಚ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ಬುದ್ಧ ತದಿತರ ಅನ್ಯತರ ವೃತ್ತಿತ್ವೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ವ್ಯಾಪಕಾಭಾವಾತ್ ಸ್ವಯಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹಿಂಗನ್ಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಗ್ನಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಧೂಮ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಮಾನವೇ ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸುಲಭ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಕಾಭಾವಾತ್ ಸ್ವಯಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಬಾಧಿತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಮಾನವೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡ ಬಾಧಿತನೇ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡ ಬಾಧಿತನೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಂತೀವಿ. ಸ್ವಯಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತ ಹಂಗಲ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ಬುದ್ಧನಿಷ್ಠಂ ಧರ್ಮಾದಿ ದರ್ಶಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದು ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತ್ರ ವೃತ್ತವು ಬಾಧಕ ಉಪಪನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ಕ್ವಚಿದೃತ್ತಿ ಮತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನಸ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ವಿಶೇಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸೂಚಿತೇ ಭವತಃ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತ, ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ಬಾಧಕ ಇದೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ವೃತ್ತವು ಬಾಧಕ ಉಪಪನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ಹೇತುವಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಂತವರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಬಾಧಕ ಇದೆ, ಅನುಭವ ಬಾಧ ಇದೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ಬಾಧಕ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ಬುದ್ಧನಿಷ್ಠಂ ಅನ್ಯತ್ರ ಉಪಪನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ಅನ್ಯತ್ರ ವೃತ್ತವು ಬಾಧಕ ಉಪಪನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ಕ್ವಚಿತ್ ವೃತ್ತಿಮತ್ವಾತ್. ಕ್ವಚಿತ್ ವೃತ್ತಿಮತ್ವಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಪರಿಶೇಷತಃ ನಾನಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ನಮ್ಮಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಬಾಧಿತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮಾದಿ ದರ್ಶಿತ್ವ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನಲ್ಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಎರಡೂ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಒಂದಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ವತನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಧೂಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಅಂಬೋದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಈ ಪಕ್ಷನೇ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಿಂದೆ, ಗಗನಾರವಿಂದಂ ಸುರಭಿ ಅರವಿಂದತ್ವ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದೆ ನಾನು, ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಂಬುದು ಪಕ್ಷವೇ. ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ ಅಂಬೋರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ರಿ.
ಗಗನಾರವಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸುರಭಿ ವಾಸನೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಸುಗಂಧಮಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಬೇಕು? ಗಗನಾರವಿಂದ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಇದ್ರೆ. ಆಕಾಶದ ಹೂ ಗಗನ ಕುಸುಮ, ಗಗನ ಕುಸುಮ ಅಂಬೋದೇ ಅಸಂಭಾವಿತ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಕೊಡ್ತೇವೋ, ಗಗನಾರವಿಂದಂ ಸುರಭಿ ಅರವಿಂದತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಗನಾರವಿಂದ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವೇ ಆಶ್ರಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಂಬ ಆಶ್ರಯವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ಬುದ್ಧನಿಷ್ಠಂ ಅನ್ಯತ್ರ ವೃತ್ತವು ಬಾಧಕೋಪನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ಕ್ವಚಿದ್ ವೃತ್ತಿಮತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಈ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಶೇಷಾಸಿದ್ಧಿ. ವಿಶೇಷಾಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಚಿದೃತ್ತಿಮತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಕ್ವಚಿದೃತ್ತಿಮತ್ವ ಎಂಬುದು ಹೇತು, ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೇತುವಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಏನಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯತ್ರ ವೃತ್ತವು ಬಾಧಕ ಉಪಪನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ, ಇದು ವಿಶೇಷಣ. ವಿಶೇಷಾಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇತುವಿಗೆ ವಿಶೇಷಾಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಯತ್ರ ವೃತ್ತವು ಬಾಧಕ ಉಪಪನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷಣ ಕ್ವಚಿದ್ ವೃತ್ತಿಮತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ವೃತ್ತವು ಬಾಧಕ ಉಪಪನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷಣ, ಕ್ವಚಿದ್ ವೃತ್ತಿಮತ್ವ ಎಂಬುದೇನಿದೆ ಅದೇ ವಿಶೇಷ ಹೇತು. ಆ ಕ್ವಚಿದ್ ವೃತ್ತಿಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಎಂಬುದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ವಚಿದ್ ವೃತ್ತಿಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಚಿದೃತ್ತಿಮತ್ವ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀ ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ವಚಿದೃತ್ತಿಮತ್ವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೇತು ಕ್ವಚಿದೃತ್ತಿಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೇ ಅಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಈ ಅರ್ಥ. ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸಿದ್ಧ, ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ. ಕ್ವಚಿದೃತ್ತಿಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೂ ಕೂಡ ಅಸಿದ್ಧ. ಈ ರೀತಿ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಿ ಎರಡು ದೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಉಂಟು ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪುಂಸ್ತ್ವ ಹೇತು ಇದು ಆಭಾಸ ಅಂತಂತೀರೋ ಅಥವಾ ಪುಂಸ್ತ್ವ ಹೇತುವಿನ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಮಾನವೇ ಬಾಧಿತ ಅಂತೀರೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಥಾ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಆಗಮ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವದ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠವು ಮಠದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.